بنغازي تتحدى كالعادة رغم الألم والخوف والحزن. سارع بالمشاركة، إنه واجب وطني وحق دستوري. ساهم في البناء، ساهم بالإصلاح، ساهم بالتغيير. ما زالت ساعة واحدة فقط، لا تدع هذا الشرف يفوتك. يوم الانتخابات أصرت سلوى بالرغم من نصحنا لها إنها لا تحضر إلى بنغازي لأن الأوضاع ليست آمنة تماما. I had a huge discussion with her, an argument, telling her like, why do you need to go back to Benghazi? It's dangerous. سلوى الله يرحمها بالنسبة لي أنا شخصياً كشاب ناشط وكشاب بادي في هذا الموضوع كانت من أوائل الداعمين، من أوائل الشركاء، من أوائل الناس اللي حثوا فينا دائماً على الاستمرار. It really opened my eyes. First of all, personally, I was very shocked. I couldn't believe that this has happened. الاشتباكات على الأطراف. أرجوكم يا أهلي، 3 ساعات فقط على الانتهاء. They killed her on the day of elections because she was asking people to go and elect on this day. وهذا ما دفعت سلوى حياتها ثمناً له هو خروجها على الملأ ودعوتها الناس إلى الانتخابات. على يقين سلوى، وهذه هي قناعات سلوى كما عرفتها وعدتها، أنها لا مجال أمامنا إلا السير في العملية الانتخابية. She always told us that even the results of the elections weren't up to our expectations. But as long as we keep this process going, we're going to reach to the point where we're going to elect a council or a prime minister that can really serve the country. فخسارتي لها كانت خسارة شخص داعم وخسارة أم وخسارة صديقة. على الجميع أن يتذكر شهداؤنا الذين مكنونا من الاستمتاع بهذه التجربة الديمقراطية. We feel death is very near, and she felt it that moment, and I felt it. It was very near. I was telling her, يعني, they now know your place. But she couldn't help it. She risked her life because she was a role model that everyone goes and protects the ballots and everybody participates in the peaceful transfer of power. Salwa Bughaigis was a hero. Her brutal murder really sent shockwaves across سلوى بوغعيقيس. المسلحون أطلقوا النار على المحامية خلال عودتها من أحد مراكز الاقتراع. A medical source at a Benghazi hospital confirmed she died of a gunshot wound to the head. An eyewitness has said she was attacked by 5 armed men, 4 of whom were masked. سلوى بوغعيقيس في ذمة الله. هذا ما أفادنا به المركز الطبي في بنغازي. She was not the first voice to be silenced in Benghazi, and many fear not the last. Your name and what your position is at the moment with regards to work. My name is Salwa Bughaigis. I'm a lawyer. I'm a political activist. قولي بشوية لأن هذا هو اللي بناخده. الباقي كله حتسأل لك لكن مش هناخده. Okay. I was in the front of the courthouse in the beginning, the 17th of February. المرأة الليبية كان لها دور بارز في ثورة 17 فبراير. في أول خروج ضد النظام القذافي للمطالبة بالحرية وبالعدالة الاجتماعية ومطالبة بالدستور ودولة الحقوق ودولة المؤسسات والقانون. كان على رأس هؤلاء النسوة هي الشهيدة سلوى. In the beginning of the revolution, my mom walked up to those people that were just shocked with what they're seeing, and they started telling them like, join us, nothing will happen to you, just join us, you're doing the right thing. And they all joined after seeing women encouraging them, and in a day there were like more than 10,000 people in one area, which never happened before in Libya. She went out of our house straight away to the court, and I can say that she stayed there until the Gaddafi regime
is down. We established the coalition of the 17th of February, which established the first city council. لما تم تأسيس المجلس الوطني الانتقالي كانت سلوى معنا في المجلس، لأن المجلس تشكل بالأساس من الائتلاف ومن المجالس المحلية التي تشكلت في كل مدن الشرق الليبي. She was very excited. She was saying that we start the change start from here. إلى أن هي انسحبت من المجلس وتفرغت للعمل الميداني في الثورة، وفضلت أنها تكون في وسط الناس. ما هي أهم أولويات الشعب الليبي؟ ما نبوش نحن يكون حد يفكر من فوق، يعني حاولنا أن نحن كل الأفكار تأتي من القاعدة. يعني هذه الجولات هي كأنها جدول أعمال سيوضع على طاولة الحوار. ثم عندما أصبح لها صفة نائب رئيس هيئة الحوار، جابت البلاد شرقا وغربا وجنوبا من أجل إيصال هذه الأفكار والدعوة إلى تبني الحوار للخروج من الأزمات التي كانت تعصف بالبلاد في تلك الظروف. إيمانها بأن السلم المجتمعي سيأتي بالحوار، بأن الاستقرار والأمن والأمان سيأتي بالحوار. اجتمعت مع أغلب القبائل وشيوخها وشبابها وعلماء المدن، حاولت بشتى الطرق أن هي تقوم برب الصدع الحاصل اليوم بين الليبيين نتاج الصراع الذي كان في فبراير، لأن نتاج صراع فبراير نتج عنه انشقاق بين بعض المدن. التشديد في البيان على عدم ارتكاب مثل هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها، لأن في حالة المعاقبة فإن فيها جزر وفيها ردع عام وخاص للجميع. سلوى ممكن لها طريقة تانية في التفكير، لها طريقة بأن هي تعطي مرات في الأعذار، أو خلينا نقول بتعطي في أمل للشخص الثاني. أهم المبادئ التي يقوم عليها الحوار هو الشمولية، يعني كيف ما ذكرت سابقا أن الجميع مدعو، لن يستثنى أحد، يعني ما فيش قانون عزل سياسي، أو حتى بالنسبة للناس اللي هم متطرفين نحاولوا أن إقناع من ممكن أنه هو يكون في فتح أبواب للحوار معه. اليوم خرجنا نقول بالغازي تستغيث، بالغازي تمرض، لا تموت هي، لن تركع، ولكن نحن نقول لا للإرهاب، لا للقتل، لا للعنف، لا للاحتكام إلى السلاح، لا للمزايدة بالدين، نقول لا لإنصار الشريعة. من يقتل أبناءنا، نحن نريد شرطة وجيش. بعد إعلان التحرير كان لابد من أن تستلم الدولة مهامها وتقوم بدورها وهو جمع السلاح، إلا إن ما حدث بعد التحرير أن هناك بعض الجماعات أو المجموعات المسلحة تمسكت بسلاحها ورأت أن هذا السلاح يعتبر مكسب بالنسبة لهم. رفض الشارع لهذه الجماعات نتج عنه مظاهرات، وكانت أول مظاهرة رسمية ضد الثوار أو ضد الميليشيات أو ضد الكتائب المسلحة. العديد حسبوها أنها نحن ضد الثوار، ولكن كنا مش ضد الثوار المنضوين تحت لواء الدولة واللي مع مشروع ومع قيام الدولة، كنا ضد من يسموا نفسهم ثوار وهم في كتائب مسلحة، حيث أن هذه الجماعات أو الميليشيات بعيد أن تحصلت على هذه الصلاحيات أصبحت تستغلها لمصلحتها، بحيث أن هي أصبحت تعتقل من يختلف معها حتى في وجهة النظر. ودخلنا في صراعات ودخلنا في تجاذبات وتقاطعات بين الأحزاب المختلفة التي تشكل منها المؤتمر. صراع على السلطة، صراع أنه يكون كل حد حاب أنه يكون ياخذ نصيبه من ثروة، من سلطة، من كل شيء، وناسي أنه في وطن، ناسي في أرض صعب أنه واحد يرد. سيدة سلوى، ما الذي يجري تحديدا هناك؟ السلام عليكم ورحمة الله. بداية حقيقة نحن من سكان المنطقة القريبة من رفح الله الصحاتي، كنا رجعنا من الانتخابات في صباح هذا اليوم اللي كانت انتخابات رائعة حقيقة بغد أفضل، ولكن حقيقة في من يريد إفساد هذه الانتخابات. هناك قصف كثيف جدا، هناك بجانب مصنع الإسمنت الضرب لا زال مستمر بكل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وما زال أعتقد أنك تسمعين في قصف. لا نعلم شيئا حقيقة، لا نعلم شيئا مهما يحدث.
الجميع مشوش، الجميع مضطرب. نعم السيدة سلوى بوقعقيس، نتمنى لكم السلامة. Libya has become a series of a nightmare actually. كل واحد ومجاله، ممكن أجندات، كل واحد له تفكير تاني، ممكن حابين إنه يكون يسكتوا نفس الطريقة اللي كان زمان في النظام السابق، إنه كان إعلام موحد. And it's basically haunting civil society activists. Civil society during the revolution and after the revolution, it was vibrant, and it was what was moving the whole country. On the second anniversary of the revolution, we convened together Libyan women and young men, and we sent alarming messages to the government, alarming them from what we see as increasing systematic violence against women in particular. And we've seen this, how it accelerated to something else, يعني burning the whole country. تحدث عن اغتيال 7 قضاة لمجرد أنهم قضاة قاموا بأعمالهم. نحن نتحدث عن محاكم مغلقة، عن محاكم تم الاعتداء عليها، عن محاكم تم تفجيرها، نتحدث عن اغتيال للمحامين، نتحدث عن تهديد لمنظومة العدالة نفسها، لفكرة العدالة، لفكرة سيادة القانون. اغتيالات بدأت من اغتيال اللواء فتاح يونس، واستمر اغتيال الضباط والعقداء في الجيش الليبي وفي الشرطة، وبدأت في الاغتيالات السلمية، الاغتيالات المدنية، الناس المدنيين النشطاء. اليوم باش نثبتوا لكل من يدعي بأنه هو وصي على الشعب دينيا أو وصي على الشعب من ناحية وطنية أو دينية، بأن بنغازي لا تحتاج إلى أوصياء. أنا استغربت في سنه في الأول، يعني بصراحة في الأول أحسبه شاب أكبر عمرا، لكن لقيت أنه هو صغير وله طموح واجد يعني. Safik was always the youngest. He was only 16. So everywhere we go, we say that, hello, we do have the youngest Libyan president to be. يحب يتواصل واجد مع الناس. Even when I left Libya, Tawfiq was there. And I was very sad that people are leaving. I was never afraid. كان من الأشخاص اللي ينظروا إن فعلا التغيير سيأتي بعد فترة، وهو يستمر في العطاء. I was looking for the day Tawfiq will run for the presidential elections, and I go and vote for him. They fear those kind of people, because those kind of people that go out on media and talk whatever they think is right, and it's against the interest of some of them, they stick to the weapons because they feel like they feel empowered with those weapons. Once you take those weapons from them, they're either gonna feel nothing anymore, that they're nothing, or they're not gonna have a chance of ruling the country. Really, I feel sorry for them, because this is our future and we are losing them. Why we are killing our children? They are all our children from both sides. Titles and names are easily given to people now, even though people, they don't realize how dangerous they are. These names, they're like a tag you wear to die. If you wear a tag of Muslim Brotherhood or Fajr Libya and you go to the east, that's like committing suicide. If you wear a tag of Karama, you go to the west, that's a suicide as well. فكان يعني صح، هو كان متدين لكن ما كان ينتمي لأي جهة. كان أخي الأصغر يتصفح الفيسبوك فوجد صورة أخي برصاصة، مصاب برصاصة في رأسه، صورة يعني فوق
إن بني آدم يعني بأي حق يعني إيديه كانت لورا، كان معصوب العينين، وكان يعني مقتولين بطريقة بشعة، وكان حتى الذبان يعني قاعد يحكي يعني. مش عارف ليش استهدف ممكن مني أو هو مني لأني قتلت. After killing Abdeslam al-Musmari, the leader of the 17 February coalition, after they killed so many journalists, they killed also Ndarna, a great lady, Fariha al-Burkawi. It was the second day of the memorial of Salwa Bougargis. She was actually liking the post when we were posting photos of Salwa Bougargis. And in like half an hour, we've heard that she got shot and assassinated. Tawfiq, he was assassinated just one day before the Universal Day of Peace, and he was preparing for the Day of Peace. And the last photo was the word Salam on the beach of Benghazi. تعود شخص تشوفيه في مؤتمرات أو حتى ممكن في نقاشات تلقي كرسي فاضي، شخص تعود تشوفيه في مظاهرات في أعمال تطوعية وتجي يوم متلقيش موجود. شخص عنده هيمنة السلطة والقوة والسلاح، ليش يفكر انه يختال اشخاص زي توفيق او سامي؟ اعتقد انه هو اللي بت نوع من الارهاب النفسي او لممارسة نوع من الارهاب النفسي على، فاعتقد ان الاستهداف ما كانش للاشخاص، كان للعقول. The whole activists, they lost their life because they are asking for this. They want army, they want a constitution and a government, and the people who are having the guns, they don't want this. Most of those people were threatened not because they killed someone, but they were saying something that the other part did not like. They just used their arms, their guns, to just shut the other person down. So that's mostly the reason why people are outside. حاولنا نجلس معهم، لكن عبارة هم بس حابين إن يكون ما فيش جيش عشان يكون في فعلا ليبيا تكون غابة. مش عارف وين وصلوا البلاد بصراحة، مش عارف. You cannot even express your feelings now from outside of Libya because you still have relatives, you still have uncles, cousins. Those criminals, they don't have mercy. They will kill anyone just to send you a message. No one can talk. Me myself, I went abroad. I'm hiding. وأنا أجد الآن نفسي مضطرا للبقاء خارج بلدي نظرا للظروف التي هي انتكاسة حقيقية عن الثورة. It's very hard. It's almost impossible to work from Libya. I'm out of the country because I'm afraid for my family. I'm afraid for them. في أفكار وجدات في راسي يعني بنحكي عليها، بنحكي على القدر، وأن نظرا لصعوبة الظروف ينطلق المنبر من القاهرة، والقدر وأن بعد 3 سنين يرجع المنبر عشان يحتفل بانطلاقة من نفس المكان. حنستمر مهما حاولوا بأي طريقة كانت، مهما حاولوا بأن هم يصروا على أن يسكتونا بأي طريقة، لكن الإصرار كل يوم حيزيد أكثر. كل ما نفقدوا أشخاص كانوا مؤثرين بصراحة معنا، حنحاول نحقق.
العزيزة سلوى بوغاغيس، توفيق بن سعود، وعبد السلام بن سماري والجميع. شكرا لكم جميعا. These young men and women who were really the soul and the spirit of a new Libya became a target for these warlords of different backgrounds. So when these people were targeted, it was meant to kill the hope in a peaceful, better Libya. It's actually an irony that the international community, which already had many experiences worldwide of countries in post-conflict and how they failed their transitions to democracies because of not addressing these issues, again, failing Libya and not setting the right priority. They left the country immediately after the war with so many weapons in the street. فهذا الموضوع يعني مش موضوع دولة ليبية فقط، هو إرهاب يهدد العالم ككل وليس يهدد ليبيا فقط. وفي الحقيقة لم نشاهد أن يعني العالم يحرك لهذا يعني العنف الموجه لهؤلاء الشريحة التي فعلا هي تسلط الضوء على قضايا الإرهاب وقضايا التطرف في ليبيا. With the Security Council Resolution 2174, according to that resolution, there should be no impunity, a travel ban, an asset freeze. But at the moment, there is no implementation to help Libyans and the Libyan government and the state to actually have the upper hand, establishing the principle that there should be no impunity to murderers, killers, to warlords, will bring life to the whole of society. When the attempt of assassinating me happened, the next day I went to the police station. I told them about the gunmen that blocked my way and started shooting. And I told them that there is a car that is following me this morning and it's outside. It was driving around the police station. They told me, well, we barely can protect each other, so we have nothing to do for you. And at that point, I realized that policemen just forgot what their duty was. And the second day, I traveled to Jordan. So when the whole crime happened, my cousin broke the story to me. He was like, well, your mom was assassinated and we cannot find your dad. The policemen, like 4 policemen came to the hospital to take the only witness, which was our gardener, into custody. And once the witness started giving information, the next day he was killed in the police station. At the moment, the Libyan state is helpless and needs all the kind of support. طبعا حالة الفوضى التي تشهدها البلاد يجعل من تحقيق العدالة في أي قضية مسألة صعبة. في قضية سلوى بوغاغيس تحديدا كانت هناك دلائل ومؤشرات، وكان هناك شاهد إثبات وهو العامل الأجنبي الذي كان يعمل ببيتها. عندما تم التحقيق معه هو أدلى بأقوال في التحقيق، ولكن تم استهداف هذا الشخص وقتل. أيضا تم استهداف الضابط الذي كان يجمع الاستدلالات في هذه القضية، لأن مسألة مهمة جدا. تم استهداف في اليوم الثاني وقتل أيضا. أنا أتمنى أن العدالة تأخذ مجراها بالنسبة زي سلوى مقيد ضد مجهول، أو يعني حتى لو معروف يعني مش يعني صعب إثباته.
موضوع الانتقام مش حيدير حل لي ولا لغيري، لكن قانون ممكن تحس فيه عدالة، عدالة لنفسي، عدالة للمجتمع، عدالة للوطن. نحن مستمرين يعني في نحمل قضية سلوى بوقعقيس وقضايا كل النشطاء الذين تم اغتيالهم. If we bring justice for Salwa, we will bring justice to all. في جنازة الشهيد عبد السلام المسماري، عندما جاءتني سلوى قبل الجنازة وسألتني عن البيان الذي أعددناه بخصوص عبد السلام، قرأت البيان وابتسمت ابتسامة حزينة وقالت لي: ترى من سيكتب بياننا، أنت أم أنا؟ لأنهم لن يتركوا أحدا حيا. نحن نحبط، نخذل، ولكن لن نيأس، فلا بد من ليبيا وإن طال النضال. فابتسمت في وقتها ولم أكن أعلم أنه سيأتي اليوم الذي أكتب فيه أنا بيان استشهاد سلوى. خلاص لكن ضحكة هي اللي ممكن تميز لها. بس مرأة الحوار الأولى، المرأة التي آمنت بأن الحوار هو التغيير الأول في ليبيا. لا حتى وكان تهاجمي انت قاعده تكافحي، هذا مسار ضروري تمشي فيه. أنا معجبة بسلوى، معجبة بكل شيء في سلوى. كيف تبي تسمعي الناس، كيف تبي تفهميهم حقوق النساء اللي موجودات، وهذول اللي موجودين أهم. ضروري ان الجميع يخرج، كل واحد يحكي الشريحه معينه، ضروري ان الجميع يخرج الى يعني هذا انا نحس ان هذا دور وضروري تلعبه. نحن كليبيين وكنشطاء ايمان الحقيقي الراسخ داخلنا هو السلاح الاول لنا. When I hear her name or my father's name on the tongue of those people and them saying great things about them, it just gives me an outstanding feeling, a feeling that I seriously don't know how to explain it.